मेरे विआह नूं हाले 3 महीने ही होए सन जदों मेरे पति की मौत हो गई। पति की मौत तो बाद मैं 3-4 महीने अपने सोहरे घर रही अते फिर माता पिता मैनू लैण आ गए। पर मैं उन्हां नाल नहीं गई क्योंकि मैं अपने माता पिता ते बोझ नहीं बनना चाहती सी, क्योंकि मेरे माता पिता की आर्थिक हालत चंगी नहीं सी। उन्होंने बड़ी मुश्किल नाल मेरा विआह किया सी। मेरे सोहरे काफ़ी अमीर सन। मेरी सस दे सिर्फ 2 पुत्र अते 1 धी सी। मेरा पति अते उसका भरा जो मेरे पति तो छोटा सी। मेरे पति की मौत तो बाद मैं चाहती सी कि मेरी सस मेरा विआह मेरे दिओर नाल करवा देवे। इसलिए मैं उसका दिल जितने की पूरी कोशिश की। करदा सारा काम मैं आप करती सी ते रात नूं सोण तो पहला सस दे पैर भी दबा दिंदी सी। मैं अपनी सस की वध तो वध सेवा की अते कदे भी उन्हां नूं शिकायत करन दा मौका नहीं दिता, क्योंकि मैं चाहती सी कि वो मैनू एक बार फिर तो अपनी नूह बनावे। मेरी एक ही ननाण सी, वो भी विआही हुई सी। वो साडे घर बहुत घट आउंदी सी क्योंकि मेरी सस ने उसका विआह बहुत अमीर परिवार विच कीता सी। इसलिए वो ज़्यादातर अपने सोहरे घर रहना पसंद करती सी। उसके घर साडे नालों ज़्यादा ऐसो आराम सन अते वो अपने सोहरे घर विच बहुत खुशहाल जीवन बतीत कर रही सी। पर जदों भी मेरी ननाण आउंदी तां मैं उसका पूरा ख्याल रखती सी। उसकी पसंद का सारा खाना बनाउंदी अते बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती। मेरी सस भी इस तो बहुत खुश सी। मेरे विआह के पहले दिन तो ही मेरी सस मैनू बहुत पसंद करती सी। मैं भी उस नाल बहुत चंगा व्यवहार करती सी। वो मैनू ढेर सारियां असीसां दिंदी सी अते कहंदी सी कि मेरियां असीसां तेरे नाल हन। वाहिगुरू तैनू हमेशा खुश रखे। मैं वाहिगुरू अगे अरदास करदी हाँ कि मैनू दूजी नूह भी तेरे वर्गी ही मिले अते वो मैनू कहंदी कि तू मेरी धी वर्गी है। बल्कि एक धी भी अपनी माँ की उन्नी सेवा नहीं करती जिन्नी तू मेरी करती है। मैं किसी भी तरीके नाल सस का दिल जितना चाहती सी, क्योंकि साडे घर सिर्फ मेरी सस दी ही चलती सी। उसके कहण ते ही सब कुछ हुंदा सी। उसकी सहमति तो बिना तो घर विच पत्ता भी नहीं हिल सकता सी। जे उसनूं किसी गल का बुरा लगता सी तां उसका नाम भी इस घर विच नहीं सी लिया जाता, क्योंकि मेरी सस बहुत सख्त सुभाਅ की औरत सी अते साडे घर विच परिंदा भी उसकी मर्जी तो बिना पर नहीं मार सकता सी। मेरी सस मेरे नाल बहुत खुश सी। इसलिए मैनू पूरा भरोसा सी कि वो मेरा विआह मेरे दिओर नाल कर देवेगी। मेरा दिओर अमरीका विच डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा सी। उसदे वापस आउण विच सिर्फ 3 महीने बाकी सन अते मैं मन ही मन विच बहुत खुशी महसूस कर रही सी कि मैं एक बार फिर तो इस घर की मालकन बन जावांगी अते मैं इस घर विच रह सकांगी, क्योंकि मैं सारी उम्र गरीबी विच गुजारी सी अते इत्थे आके मैनू पता लग्या सी कि ऐसो आराम की हुंदा है अते हुण मैं इसनूं अपने हत्थों गवाउणा नहीं चाहुंदी सी। मेरा सोहरा बहुत अमीर परिवार सी। मेरे सोहरे कोल काफ़ी जमीन सी जो उन्हां नूं अपने पुरखां तो विरासत विच मिली सी। ये लोग खानदानी अमीर सन। मेरा दिओर भी बहुत सोहना सी। जे मैं अपने मापिਆਂ ਦੇ घर चली जाती ਤਾਂ मैं सारी उम्र उत्थे इकल्ली किवें गुजारदी। मेरे वर्गी गरीब ते विधवा कुड़ी नाल कौन विआह करदा। इसलिए मैं पूरी कोशिश की कि मेरी सस अपने छोटे पुत्र नाल मेरा विआह करवा देवे। जदों मेरा पहला विआह होया सी तां मैं बहुत खुश सी कि मेरा विआह एक अमीर परिवार विच हो रहा है। हुण तक मैं हर चीज़ लई तरस रही सी। हुण मैनू अपनी जिंदगी तरस नाल नहीं जीनी पवेगी। पर रब ने 3 महीनों विच ही मेरी एक खुशी खो लई सी। 3 महीनों विच ही मैं विधवा हो गई सी। मैं अपने दिओर नाल विआह करके उसके घर आराम नाल रहना चाहती सी अते अपनी सस वांग मैं भी पूरे घर विच रोब पाउणा चाहती सी। अते मैनू पता सी कि ये तां ही हो सकता है जे मेरा दिओर मेरे नाल विआह करवा लवे, क्योंकि मेरी सस अपने बेटे की बहुत सुणदी सी ते हर मामले विच अपने छोटे पुत्र की सलाह भी लैंदी सी। मेरे पति बचपन तो ही बीमार रहंदे सन अते बचपन की एक कमजोरी जवानी तक उन्हां दे शरीर तो नहीं निकली सी। वो देखण विच बहुत दुबले पतले ते सांवले रंग दे सी। इसे करके ही तां मेरे वर्गी गरीब कुड़ी दा विआह इन्ने अमीर घराणे विच हो गया। पर फिर भी मैं अपने पति नाल सुखी जीवन बतीत कर रही सी। पर मेरे पति ने मेरा साथ ना दिता अते मैनू छड्ड के रब नूं प्यारा हो गया। असी गरीब लोग हुंदे होए भी जेकर मेरे पिता जी नूं पता हुंदा कि मेरे पति नूं कोई बीमारी है, वो बचपन तो ही बीमार हन, तां मेरे पिता जी कदे भी इस घर विच अपनी धी दा विआह ना करदे।
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਸਹੁਰੇ ਅਤੇ ਨਨਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੁੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਘੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਇਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਨੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੇ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਆਖਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਠੁਕਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਿਖਾਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਮਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਤੇ ਭਿਖਾਰਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਅਤੇ ਭਿਖਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਬੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਚਮਕਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਓਰ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੇ ਸਨ ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਦਰਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਅੰਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਨੇਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਨੇਹਾ ਵੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਸਨੇਹਾ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਸੀ।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਸਨੇਹਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੀ। ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਉਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਵਿੰਦਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਨੇਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਨੇਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਫਿਰ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਨੇਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਆਖਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਨੇਹਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਬੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੇਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨੇਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਵਿੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਬੇਵਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਾਂਗੀ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਉੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਰ ਦਵਿੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਨੇਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
मैं अपनी सੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਜੀ मैं ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਿਤਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਦਰਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸਨੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਨੇਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੋਸਤ ਸਨੇਹਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੇਹਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਨੇਹਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਸਨੇਹਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।